नमस्कार मु सुप्रिया श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରେ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ମନ କଷ୍ଟରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଦିନିଆ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦିନ ରହୁଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢୁଛି। ଏ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ଏବଂ ଏ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କଥା ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂର କଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କୋଉ କଥା କରାଗଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଏ ଭିତରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଥା ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ସଦସ୍ୟ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଯେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? जय श्री जगन्नाथ। आम तो बारंबार आपणक माध्यम तो आलोचना होउची श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्था बहु बार मध्य आलोचना हेलानी। आज्ञा बोधे ये आलोचनाटा निर्यास बोधे सरकार जानी पाउनाहांती बा सरकार कौन जिनस न बुझी कौन एक तथ्य आधारित बा कौन एक वास्तव चित्र आधारित कौन कार्यक्रम ग्रहण करने परिवर्ते एभली विभ्रांतिमूलक विवृत्ति दौरान जहाँकि दर्शनार्थी भक्त मान निश्चित भाव विभ्रांत कराउछि एवं सेमाने मध्य संदिहान रहउछंती। एई जो स्लॉट बुकिंग कथाटा एई स्लॉट बुकिंग कथा आजिर कथा नुह, ये होउछि दीर्घ दिन तलर कथा। तार पछे गोटे छोटिया माने घटना रहिछि। से घटनाटी होउछि हमर जहाँको आमे कहबा जे आद्य सेवक गजपति महाराजा दुखदायक कथा जे से होउछि मुक्तिमंडप पंट सभार पृष्ठपोषक, किंतु तांकर से निजे गोटे परामर्शदाता करछन्ती। सेथरे जने पूर्वतन कुलपति रहिछन्ती। से पूर्वतन कुलपति तांको मुंडरे भर्ती कर देछन्ती स्लॉट बुकिंग। ए स्लॉट बुकिंग ता से माने आमदानी करछन्ती हमर तिरुपति दर्शन रु। तिरुपति दर्शन में जमी स्लॉट बुकिंग हुए क्या राति 3टा क्या दिन 8टा को क्या 9टा को दिया हुए से भाव में से गोटे भर्ती करछन्ती। से जेतोले से तिरुपति दर्शन करथले से जेहेतु जने विशिष्ट लोक सेहेतु प्रकृत में स्लॉट बुकिंग कौन असुविधाटा से अनुभव निजे ही करनाहांती। कारण से तो विशिष्ट लोक से जाउथले दर्शन करके आसुथले स्लॉट बुकिंग वास्तव असुविधाटा कौन जे से जे निजे जाइछि से अनुभव करिवो। तेणु स्लॉट बुकिंग गोटे शब्द सते जमती एटा जमती गोटे विराट बड़ समाधान हो इधर लोक दर्शन करेंगे। आज्ञा देखु स्लॉट बुकिंग जदि तिरुपति मंदिर रे जार राति 3टारू होउछि स्लॉट बुकिंग से दर्शन करुछि दिन 3टारे समान 12 घंटा पर से दर्शन करुछि ताले स्लॉट बुकिंग रो मूल्यटा कोन? स्लॉट बुकिंग जो तिरुपति मंदिर में कौन नीति ताइते नीति मते नीति चली थाए दर्शन चली थाए, किंतु श्री जगन्नाथ मंदिर में नीति बेले दर्शन प्राय बंद रहे एवं तापरे जो नीति सरे से दर्शन हुए। आपणकर जो किसी निर्दिष्ट भोग पे बेश पे बनक लगी घंटा घंटा धरी 4 घंटा रु 5 घंटा मध्य श्रीमंदिर द्वार बंद हो मध्य दृष्टांत रही रहे मध्य से क्षेत्र में स्लॉट बुकिंग केते दूर उपयोगी हो पारिबो एटा को जे जदि वास्तव ज्ञान जहाँ था से आज्ञा कहि परिबनी। जदि गोटे विशिष्ट विराट बड़ लोक को मांडिया जाऊ प्रश्न करवा जहाँ से कौन कह मांडिया जाऊ ताको बोधे सूप दे खाती अमक करती से जहाँ कहा था सेमती एमाने जो माने धाड़े जाउचंती सेमानकर दुख अनुभव करने दुख लाभ करने कौन से सरकार तांकर निज लोक जो माने प्रकृति दर्शन सुविधा करने को चाहूँगी निज लोक पठातु से लोकर अनुभूति की आणतु से अनुभूति की नहीं कि श्रृंखल दर्शन हम तार व्यवस्था जदि करें तार समाधान हम ना आपंकर खाली वातानुकूलित घरे बसिक गहरी बिलरे जलसेचन कला भाया ये स्लॉट बुकिंग गोटे निहाती भाव गोटे अवास्तव जिनस केवल नुह बर्तमान परिप्रेक्षी अप्रासंगिक मध्य
କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ହଁ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଦୌ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠୁ ଆମର ତ କୋଉଠୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳିଆ କରିଥିବେ, ମାନେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କରିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସେୟା ଚାଲିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଛି, କାମାକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏଇଆ କରିଲା ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ବନକ ଲାଗି ହବ କି କିଛି ନୀତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହବ, କି କାଲି ସକାଳକୁ ସ୍ନାନ ହବ, ମହାସ୍ନାନ ହବ, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ପ୍ରଥମେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତା, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ହୁଏତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ କୋଉଠି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କି ସେମିତି ସିଧା ଗଲେ ଚଳିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆଉ ପିଲାରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ମହାକାଳେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ରାମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କୁହନ୍ତୁ, ତିରୁପତି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ହୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ବେଢା ପରିକ୍ରମା ନୀତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ଶେଷରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସରିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ହଁ ତିରୁପତି କୁହାଯାଉ, ସେଠି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କାରଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏକକାଳୀନ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ଏଠି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କୋଉଠି ରହିଛି? ଲୋକ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଡାକ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବେ କୋଉଠି? ସେମାନେ ଶୋଷ ହବ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ କୋଉଠି? ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବ ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ସେ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ କୋଉଠି ହବ? ହଁ, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୀମିତ ଜାଗା ଭିତରେ, ହୁଁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ନୀତି ଥାଇ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା। ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଶିଛି, ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇକି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ନେବେ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଇକିରି, ସେଇ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ। ଅନୁଧ୍ୟାନଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବସିଲି, ତାହେଲେ ହୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଲୋକର ମାନସିକତା କଣ, ମୋ ଆଗ ହୁଁ ଲୋକର ମାନସିକତା କଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆଣିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଇନ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରାୟ 60,000 ଦୈନିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି 3 ଗୁଣା ବଢିବ। ଯଦି 3 ଗୁଣା ଆହୁରି ବଢିବ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଲୋକ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ବି ଯିବେ, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିକି ବି ଯିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ରାମ୍ପକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NHRC କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିନି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିବା କଥା ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ, ସେ ସବୁ ସହିତ ପୁଣି VIP ଦର୍ଶନ ବି ଅଛି। ଇଏ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଦର୍ଶନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଚାଲିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ଭିଜନ କଣ ରହିବ? ମନ୍ଦିରର ଜାଗା ଯେତିକି ସେ ତ ଆଉ ବଢିଯିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅବାସ୍ତବ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବି ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ବି। ହଁ ଆପଣ ଯେତୋଟି କଥା କହିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ VIP କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାଡିଗଲେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1/4/2026 ତାରିଖରୁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ହଁ ଯେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ହଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲଡୁ ମାପସା ଟିକେ ଦରକାର, କାହାର ଘରେ କୁଣିଆଟି ଆସିଲା ଟିକେ ଅଭଢା ଟିକେ ଦରକାର, ବା କାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବା ଦରକାର, ହଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ
ନିର୍ବିରୋଧ ଦର୍ଶନ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟାରୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର, 2 ହଁ ତାରିଖ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି। ମିନିମମ୍ ସେଥିରେ 40ରୁ 50 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ହଁ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ହଉ ବାହୁଡା ହଉ ଲୋକ ଗହଳି ହଉ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ସହ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଅପରିସୀମ। ଆପଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଆମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ମେଡିକାଲକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଯଦି ରୋଗୀଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, କେବଳ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି, ସେବକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବା ନୀଳଚକ୍ର ନେତ ପ୍ରଦାନ। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ନିର୍ବିରୋଧ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନସିକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେ କିଭଳି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କେ କୌଣସି ସରକାର ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମାନ୍ୟତମ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ପଛରୁ ଠେଲିକିରି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଅବସ୍ଥା, ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଠିଆ ହେବେନି। ଆପଣ ଯଦି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବେ 4ଟା ଲୋକ ଥାଳି ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ହଁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ବାଁ ପଟକୁ ହଁ ଗଲେ ନା ଡାହାଣ ପଟକୁ, ହଁ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲା ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଧକ୍କା ଫାଳେ ମାରିବ, ଡାହାଣ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଫାଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି। କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛି, ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେବକକୁ ସେତିକି ସେ ବିରତ କରିପାରୁନି, ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳି ବିରାଟ ବଡ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହିଁ, ହୁଁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ କେମିତି ଭଲ ଦର୍ଶନଟିଏ ଆଶା କରିବ? ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଏ ହଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି କେ ସେ ତାକୁ ଭକ୍ତ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ବଢେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ କିଏ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟାକ ରିଲ୍ସ କରିକିରି ସେ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷିଣୀକି ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେଇକିରି ତାହାକୁ ରିଲ୍ସ କରିକିରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କ୍ୟାମେରା କୋଉଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା? ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିଲାନି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବାହାର ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଧାଡିଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେଇ ଫଟୋଟା ଉଠା ହେଲା ଯେ ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ହଁ ତେଣୁ କେତେ ଲୋକ ପୁରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବେ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କୋଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକତା ନେଇଥିବା ଯେ ଆମେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ହଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦି ଦିନ ରହିକି ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି ନା, ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିଲେ, ଜଣେ ଘରେ କି ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିବ ସେ ଖାଇବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ପରା କହୁଛନ୍ତି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସବୁ କଥା ଚାଲିବ। ଯଦି ସବୁ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ, ଚାଲିବ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ନୁହଁ। ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ମାତ୍ର 5% ଲୋକ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ 95% ଲୋକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 95% ଲୋକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓଟିପି ଆସିବ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକରି ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବିରାଟ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ ଜମିଦାର ଲୋକଟେ, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜାଣିନି, ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜଳ ସ୍ୱାଦଟା କେମିତି କହିପାରିବ?
ଇଏ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ହବ ନା ଶେଷକୁ କେତେ ଦଲାଲ ବୁଲିବେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ, ଯେ ନକଲି ଟିକଟ କାରବାର ହେଇପାରେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତା ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ବିବେକ ହେଲା କି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଦେ ମୁହାଁମୁହିଁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ନ ଦେଇ ଫେରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ କୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବେଢା ପରିକ୍ରମା ନୀତି ରହିଛି, ଆମେ କୋଉ ବାଟେ ଯାଇକିରି କେମିତି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ବାହାରିକିରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବେଢା ପରିକ୍ରମା ନୀତି ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କେ ବୋଧେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନତୁବା ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେହେତୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବେକରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ସେବକ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ ବା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ପ୍ରଦାନ, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜଗିଦେଲେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେ ପାଟି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ଉପର ମହଲରେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଥାଇକିରି କାହିଁକି ସେ କାଠ ପାଖରୁ 4-5 ଜଣ ସେବା ବିରତ କରାଇ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏତିକି କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା କରେଇବ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି ଆଶା କରିବା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ମାନେ କାରୁଣ୍ୟର ସହିତ ଯାଇକିରି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ପାବନକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ନିଜର ଅଭିଳଷିତ ମାନସିକତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି କିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି କିଏ ଅନୁଭବରେ ଆଣନ୍ତା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଏଭଳି ମୁତ୍ଫରକା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ବରଂ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚେଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧାଡି ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିପାରିବେ କି ଖେଦା ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖେଦା ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଖେଦା ଦର୍ଶନ। ତା ତ ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ଆସି ବାହାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଖେଦା ଦର୍ଶନ, ମାନେ ଖେଦି ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଯିବେ ଦଳ ପରେ ଦଳ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଯୋଉ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଲୋକ ମାନସିକତା କ'ଣ ହେଲାଣି, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାମ ବି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ବଢୁଛି ସେ କଥା ବି ଘଟୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବୁଲିକିରି ଯେ ଲୋକ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧପୁତ ମନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଲୋକ ବଳ ଅଛି, ଆଇନ ବଳ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଭିତର କାଠ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଲମିରା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେବକ ମାନଙ୍କର, ସେ ଜାଗାଟି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ରଖା ହେଇଛି? ସେ ଜାଗାଟା କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଉନାହିଁ? ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଠିଆ ହନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 20,000 ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତେ କି 15,000 ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତେ। ସେ ଜାଗାଟା କାହିଁକି ଖାଲି ରଖା ହେଇଛି? ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସାମାନ୍ୟତମ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖୁଛୁ, ମଝି କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେବକମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ ବପୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଥାଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କଥା,
ସେଇଠି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଡେରି ହଉଥାଏ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ। ତାଙ୍କ ବେକକୁ ନୁଆଇଁ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ କିଣା ହେଇଥିବା ଧଡ଼ି କନା ଭିଡ଼ି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଯେତିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆମେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ କଥା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜଟିଳତର ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳତର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳତମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଯେ ହେଇପାରିବ ସେ ଆଶା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଆଶା ଆସିବ କେମିତି? ଯଦି ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଆଜିକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ 60-70 ବର୍ଷ ଲୋକ, ଯଦି ଆଜି 40 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଶା କରିବା ଯେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ? ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖାତିର ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏମାନେ ବୁଝିବେ କେମିତି? ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଆଧାରିକିରି ଯଦି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ପାଇଲେ, ଯଦି ନ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ହେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନା ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲା, ନା ମହାପ୍ରସାଦର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହେଲା, ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ତାହା ହେଲା, ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହିବ ପୁରା ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାତ୍ରୀଙ୍କର, ତା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏକୁ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା, ବିଭିନ୍ନ ସୁପାରିଶ, କୋର୍ଟ କଚେରୀଙ୍କର ରାୟ, ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ତ ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ସୁବିଧା ଥିବ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଇଏ କେମିତି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି ପିଲାଟିଏ ସାଧାରଣତଃ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ଖାଇଥାଏ, 6 ମାସ ପରେ ସେ ଆଉ ଖାଏନି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାତୃସ୍ତନ ପାନ କୋଠରୀ ଖୋଲା ହବ, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ଧରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁରେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକି ପିଲାଟେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବିନି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମାତୃସ୍ତନ ପାନ କୋଠରୀ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେକର ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଆଉ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ପିଲାଟିକୁ କୋଉଠି ଛାଡିକି ଯିବେ? ସେ କଥା ବି ତ ରହୁଛି। ଠିକ ସେଇ କଥା, ଦର୍ଶନଟା ଯେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶନ ତା ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଆସିଲା ଟିକି ପିଲାଟି ନେଇ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, 6 ମାସ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକି ପିଲାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତେ ବିଧି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଟିକି ପିଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃସ୍ତନ ପାନ କୋଠରୀ ଖୋଲା ଦିଆଗଲା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରାଗଲା? ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନଉନଥିଲେ, କାଳେ ସେ ଝାଡ଼ା ବସିବ, କାଳେ ସେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବ, କାଳେ ବାନ୍ତି କରିଦେବ, ମହାସ୍ନାନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନପାନ ଘର ଖୋଲିଦେଲେ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ଯିବେ, ଟିକି ଟିକି ପିଲା ଗଲେ ବାନ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି କରାଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କେବଳ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହେଡଲାଇନ ସେଇକରି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ହେଇକରି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଫୋକସ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଡରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ ଆପଣ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଥିରେ ଯେମିତିକା ଅତୀତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନାଁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆଚ୍ଛା। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ୟା କେହି ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା, କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ହେଇଯିବ, ଡିଜିଟାଲ ରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ବାକି ରହିଲା ଆମର ଏଠି ଏସି ଲଗେଇଦେବା, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ବସେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଠିକାର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ପୁରୀ କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମନେ ପଡେ, ବାକି ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ମନେ ପଡେନି, ସେଇଟା ପୁରା ଶେଷ କଥା। ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱିମତ ବି ନଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଭାରି। ବାକି ରହିଲେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଖପାଖର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେଥିର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ପାଖର ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦରର କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ ସହରର ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ହଟହଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ହଉନାହିଁ କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ପୁରୀକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହଉନାହିଁ କି? ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେବାର, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ମତ ରଖିବେ? ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ଦେବୁ ଯେ ଧାଡି ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାକ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖେଦା ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୌଣସି ସେବକ ରହିବେନି ବା କୌଣସି କାହା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ପଇସା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେନି, ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏଇଟା ନିହାତି ସତ କଥା, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସରକାର ନିଜ ମତ ନିଜେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ନିଜେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବା ଉଚିତ କି? ନା ନା, ଯଦି ତମେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିନ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ଗାଡି କରିକିରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 30ଟା 29ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କରାଉଛ 200-300 ଲୋକଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ତମ 10,000 ଲୋକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ସିଏ ସେଟା ହଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପପୁଲାର ହେବେ, ରାଜନୀତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମାର ପପୁଲାର ହେବେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କାହିଁ ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତା କୁମାର କରିବେ ବାହାରେ 10,000 ଛିଡା ହେଲେ କି 15,000 ଛିଡା ହେଲେ? ସବୁଠି ତ ରାଜନୀତି ରହୁଛି ନା। ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାଇଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ନୟନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନଜରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବେ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଯାଉ। ଏ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଡେଲି ମୁଣ୍ଡ ପଶି ଅଛି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କର, ଇଏ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଲାଣି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ମନା କରିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି, କାରଣ ଶିଶୁ ବାନ୍ତି କରିବ, ଝାଡ଼ା କଲେ ମହାସ୍ନାନ ହବ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହବ। ତେଣୁ ସରକାର ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହବ, ବରିଷ୍ଠ ଆସନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନାହିଁ ମନା ବୋଲି ଥିଲା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମନା ଥିଲା, ଶିଶୁକୁ ନବା ପାଇଁ ମନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସାହାନ ଅଛି ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଝାଡା ନବା ବାରଣ ପରିସ୍ରା ଥିଲା। କରିବେ, ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିବେ, ବାନ୍ତି କରିବେ, ଏସବୁ ହଁ କଥା ଠିକ ହଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ ଆସିବ କି ଏଇ ଏଜ ର ଲୋକ ହିଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାନେ ବାହୁବଳି ପଶୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ସୁନା ଚେନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜା ଲଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯିବାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଢା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ଟୋକା ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ବୁଢା ଯିବେ ସେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଭିଆଇପି କି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମେଣ୍ଢା ପଳେଇତେ ବାଡିଆ ବାଡି ପିଟା ପିଟି ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଥାଇପାରେ, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତ ଗଲେ ଧରା ପଡିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ
ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ତାର ଗୋଟେ ସୁବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ। ଇଏ କେବଳ ତିରୁପତି ନ୍ୟାୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ କଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ ବା ଏଇଟା ଆଦୌ କେବେ ମାନେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଫ୍ଲପ୍ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀର ପୁରା ପରିବେଶକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଥା, ମିଡିଆ ବି ଠିକ ସେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ହେଇଗଲା କି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମିଡିଆରେ ନ କହିବା ଉଚିତ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ କଥା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହବ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ସାରିକିରି ମିଡିଆ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ କୁଆ ଭଳିଆ କାହା କରିଦେ ସେ କକୁ ଚ ଅର୍ଥ କରିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ମିଡିଆ, ସରକାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷେ କିଛି ମିଡିଆ, ସେ ଯୋଉଭଳି କିଛି ଅତିରଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମିଡିଆ, ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଭଳିଆ ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି, ସେଇ କି ମାନେ ଜନରବରେ ଗୋଟେ ଶେଷକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଆଗ ନିଜେ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେଇ ଲୋକ ଜାଣୁନଥିବେ କୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଭଳି କରିକିରି ଯଦି କିଛି ଦିନ ଚଲେଇକିରି ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ସେଇଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ବିଧି କେବେ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ତାଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, କୋଉ ବାଟରେ କଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା। ହଉଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଯାଇକି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନତୁବା ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କାଲି ମଧ୍ୟ କେବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ନ ହେଇପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିବେନି, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ସ୍ଥଗିତ ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏହା ହିଁ ଚିରାଚରିତ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏଇଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଏତିକ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।